כן. היום זה יום שני, ה-19 בדצמבר 2022. Heint ist Montag, der 19. Dezember 2022. Und wir treffen sich in einer Treffung, was ist Nummer 225 in der Rahmen von Lernen Jiddisch und Jiddisch Literatur online. Also wie heint ist das erste Lichtel von Chanike, hat unsere Lerngruppe hat beschlossen, als der, was kann nicht kommen heint und kann nicht kommen bis Sof Dezember, wird nicht kommen heint, aber wird können sehen, das, was wir tun heint und die kommen die Tag von Dezember in YouTube, wenn Ephraim Berkowitsch wird aufführen unsere Treffung in YouTube. Heint haben wir beschlossen, wird der, was kann kommen, vorlegen einen literarischen Text und wir wollen ihn lernen, übersetzen und analysieren. Jelena legt vor, nachdem wie sie hat ausgeklebt verschiedene Texten, wir sollen anheben mit einem Lied von Moshe Leib Halperin. Bete ich bei Jelena, sie soll sagen dem Namen von Lied, überlernen das Lied von Anhieb bis Sof und demnach werden wir gehen zurück zum Anhieb und übersetzen und kommentieren. אז ילנה, בבקשה. כן, כן, כן. זה ליד הזה בלי מספר, אבל יש מספר דף, 48. מה שם השיר? סלוט. Es steht geschrieben, in welchem Buch erscheint. כתוב באיזה ספר השיר מופיע? איפה זה נתפס? כתוב באיזה שנים נתפסה הספר הזה. באיזה שנים הוא כתב הספר הזה. ולא כתוב מה שם הספר? לא, 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 כלום. טוב, אז מה כתוב? לא כתוב כלום. כתוב מספר הספר הזה, לאיזה מספר ספר הזה בספרייה. לא, זה לא מעניין אותנו. כן, 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 זה לא חשוב, אני יכולה לשלוח מקום שאף אחד מהקבוצה שלנו יכול לקרוא. טקסט יש במסך. אז בואי נתחיל. אני צריכה לקרוא 8 שורות. השיר הזה לחלק ל8 שורות. סטרופה ראשונה זה 8 שורות. כמה עמודים השיר הזה? כמה עמודים? עמוד, 2. 2 וקצת. טוב, אז אני מציע שתקראי עכשיו את השיר מההתחלה עד הסוף, ואז נחזור להתחלה. כן. כן, 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 רגע, אני עשיתי... בוא. סלוט. Bei uns in Land ist euch etwas da.
und wo kein Lanternenslub ist nishto, ist do обоим. Und das meint doch klar, als ein Neger über 20 Jahre mag hassen als was streckt sich auf, zu halten dem, was man hängt ihm auf. Nur jenem, was ich hab sterben gesehen, keine 15 ist nicht alt gewesen. Но אני קוראת בשורה הראשונה, או שני שורות. רגע, זה כל השיר? לא, לא. אז תקראי אותו עד הסוף. מצוין. קדימה. Die weiße alte Maid hat nicht ausgesehen süß, a verjährt Schloss auf an alten Wallis. וליס, טוב. כן. אני לא מצאתי תרגום מילה וליס. וליס זה מזוודה. כן. נו. Die Nuss mitten Pisk und die Hand mitten die Fies. Ich sag dir, sich zu rühren heut zu heut. Zu Asamin Fläche ist besser teut. אני לא יודעת מה זה פלאקיה. אנחנו נגיע לתרגום כשנחזור להתחלת השיר. עכשיו נקרא אותו עד הסוף. טוב. Du bist du, das hat sie ihm angeklagt. Und du wirst bei mir hängen, hat sie gesagt. Es ist wahr, es hat ihn teut Schreck, paskudne gelacht. Nur gelacht hat sie euch und die Smolle gebracht. Und beguckt dem Bäum über sich in dem Heuch und die Freit von Ammon bei dem ersten Räuch. Daniel נכנס. שלום דניאל. נו, זה לקח זמן. רגע, דניאל נכנס, את אומרת? כן. כן, עכשיו, כן. שלום דניאל. שלום. אתה רואה במסך את השיר של מוישה לייב הלפרין? אני רואה טקסט, כן, אני... באיזה בית, ילנה, אנחנו נמצאים? 48, לא, זה דף 48, נכון? כן. איזה בית 3. אז אנחנו קוראים עכשיו, ילנה קוראת בבית 3, כן. אנחנו קוראים את השיר מההתחלה עד הסוף, אחר כך נחזור להתחלה ונתרגם ונדבר, כן. Ich schwör von einem mischuigem Haus. In der Streife hört man sonst nicht raus. רגע, אני לא יודעת איך צריך לתקן. זה משהו לא בסדר. סליחה, אבל לא... אני לא יודע על מה מדובר. כן, אני מצאתי. לא, סליחה, אבל בכלל אני לא יודע על מה מדובר, איזה שיר. אנחנו בינתיים רק קוראים, אחר כך נחזור ונתחיל לתרגם. עכשיו אני רוצה שתתרשמו מהשיר כולו. לא, אבל מה השיר? סליחה, פרופסור, אני לא יודע. זה שיר של מוישה לייב הלפרין. שיר סלוט. בשם סלוט, כן. טוב. Und der ersten Löffel Smolle beim Herz ist heißt auf Heim
und schwarz auf schwarz, und die Augen nicht Blitz, nur weiß gestarrt. Und das Leben, אולי ליב, אולי לייב, אני לא יודעת. Und das, כן, הלאה. es reißen sich von dem Heut. Nicht anders, es will sich äußern von Teut. Aber nicht nur hat man dem Behama nicht, Behama, no. איזה אותיות? Behama, no זה מילה עברית. Behama, פרה. בית, ה', מ', ה'. בית ריש מם ה'. לא. בית, ה', מ', ה'. בהימה. בהימה. בעברית בהימה, ביידיש בהימה, כן. בהימה, כן. Nicht verworfen herum als ein Strick. Nur die von der Republik hat man euch aufgezogen in der Höhe. Und der Himmel ist blau. Ihm geht nicht an, und beim Wind ist ein Simchi mit davon. Und ich, ein geschlagener Hund, nicht ein Wort, nicht reingelegen, gar nicht, ein Schutaf zum Mord. Nur man darf nicht verschlingen ein Chazirstall, zu brechen mit der grüner Hall. Das besorgt schon der Galach, der Chachomi Qual. Und die Schwarzkeit, sagt ist Gottes Greis. Sind sie, zum Losen sich mischen mit Weiß. Und ich sag dir, sie ist nicht der Krächz von Zweig, nicht der Strick mit ganzen Klapper gezeigt, nicht das Feder in Wind getreibt, was hat versandt sich zu Kleppen zu Leib. Nur du, das treuer Gestank von der Welt, was hat sich von Weitem niedergestellt, mit die Hand durch die Käschen bammt sich vertrachten ein Lied vor der Welt und für sich. Geh besser wird auf dem Klezmer Chopin und soll ein Pleucheton ob kann. Mit Tenor ein bisschen und soll man sehen, Azagoi ist euch Kol niedrig, wenn man darf zu vergossen Blut Musik. Nekuda. זה הסוף? Да, כן. זה הסוף. נו, אפשר להבין. יחיאל, מה הדעה שלך? רגע, אני עוד מעט אגיד, אבל אני מבקש ממך להגיד מתוך קריאה ראשונית מה את חושבת שקראת. אני קראתי שהלפרין להתייחס למצב שבאמריקה זה
הרגשות שלו שהוא בא באמריקה, כן, והוא צריך להשוות מצב באמריקה עם מצב שנשאר אחרי גב שלו בג'רמני, או אני לא יודעת בדיוק, בליטא, בוורשה. כן, נו, אני חושבת שזה צריך להבין ממבט הזה. כן. אולי אני לא. בטעות הבנתי ככה. לא, אני חושב שאת באופן כללי בהחלט הבנת באופן כללי. אנחנו ניכנס עכשיו מההתחלה, שורה שורה, נתרגם, ויהיה הרבה יותר ברור במה מדובר. לי נראה, כן, גם כן, אני שמעתי את כל השיר, בקריאה שלך הבנתי, נגיד, 70%, אז זה לא מספיק לי. אני מבקשת סליחה. לא, שום סליחה. אנחנו עובדים על שיר, וכשנקרא את הכל, ואני אבין במדויק כל מילה, אני מקווה שאני מבין את כל המילים, והרושם שלי הוא, או שכאן מוישה לייב הלפרין, שנחשב למשורר מודרניסטי, הוא מאוד מכובד ונערץ על אוהבי ספרות יידיש. מוישה לייב הלפרין מתאר, כמו שאת אומרת, משהו שקורה באמריקה, שהוא לא ראה דבר כזה במזרח אירופה, ועל מה הוא מדבר, אם הבנתי מה שהבנתי, מדבר קודם כל שתולים כושי בארצות הברית, מה שלא היה ברור לי, ואנחנו נראה את זה כשנקרא, אם זה לינץ', זאת אומרת שתולים כושי בלי משפט, או משהו אחר. עכשיו, מכיוון שמוישה לייב הלפרין יודע לתאר תופעות אנושיות בעזרת אבסורד, אז יש פה כמה אלמנטים, כן, שהם בכוונה הגזמות כאילו על רצח בן אדם. אז אנחנו נתחיל, אמרת שכל בית יש לו 8 שורות? כל בית 8 שורות. אז אני ארצה לספר לדניאל שהיום, בגלל שאמרנו שמי שלא יכול לבוא, אנחנו מחדשים את הפגישות עם כולם בשני בינואר, אז אנחנו נהיה היום 3, אתם, ילנה, אתה דניאל ואני, ולכן אני מציע שאם תהיה מוכן, גם תשתתף בקריאה. אז ילנה, הבית הראשון, בבקשה. אפשר לשאול מה כותרת הסלוט, מה זה אומר? כן, ילנה, האם את יכולה להסביר לנו מה את מבינה במילה של הכותרת סלוט? וגם באיזה תקופה הוא כתב, ועל איזה תקופה הוא כתב. אוקיי, אז ילנה אמרה לי קודם, הבנתי שבסוף כתוב השנים שבהם זה נכתב. נכון, ילנה? לא כתוב. אני בטוחה שזה זמן שמוישה לייב הלפרין ברח ממזרח אירופה, ממלחמת ראשונה, והגיע לאמריקה,
הוא היה בלי כלום, בלי כסף, בלי אפשרות להיות, היא רצה אמריקה בעיניים של אימיגרנט. כן, בערך באיזה שנה את חושבת השיר הזה נכתב? קודם כל אני צריכה לבדוק, פה אין שנה, נו בטח שזה בהתחלת המאה ה-19, לא, המאה ה-20. ב-25 אני לא יודעת. יכול להיות שזה אפילו לפני זה. לכן שאלתי קודם ממך באיזה ספר זה נתפס, כי לפי הספר כמובן שלא יכול להיות שהשיר הזה נכתב אחרי שהספר הופיע. אני מניח שמדברים כאן על לפני 1917, אבל אם תבדקי זה יהיה טוב. אפשר לבדוק, אצלי יש ביוגרפיה. אוקיי, עכשיו אני צריכה לקרוא עוד פעם ולראות מה זה היה. אוקיי. סלוד זה המילה סלוד, בדיוק, זאת אומרת, יש פה כותרת שהיא כותרת אירונית, כן? כותרת שאיננה קשורה באמת באופן ישיר לטקסט. כאילו יש כאן ברכה, אבל זוהי ברכה... סלוט עושים לכבוד הניצחון כלשהי, או לזיכרון ניצחון שהיה. נו, פיירוורק, את יודעת, דניאל, מילה, פיירוורק. באיזה שפה? פיירוורק? כן. נו, רוסית, סלוט גם רוסית. סלוט זה גם בשפות אחרות, המניח שגם בצרפתית. כן, אז זה מילה בינלאומית. אז בואי בבקשה תתחילי לקרוא שורה שורה. דרך אגב, פרופסור, מגיע לך מזל טוב. מה אתה אומר, דניאל? אני אומר, דרך אגב, מגיע לך מזל טוב על הניצחון של ארגנטינה מול צרפת. כן, טובה, אשתי ואני צוחקים, כי כולם שיודעים שאנחנו מארגנטינה, מטלפנים אלינו כאילו אנחנו החברים של מסי, כן. אבל זה נכון שאני התעניינתי ושמעתי את המשחק, כן. בבקשה, ילנה. Bei uns im Land ist euch etwas da. כן, לא, תרגום של השורה הראשונה. אני אמרתי שתרגום שלך. את ביקשת שאני אתרגם, אוקיי. אני הבנתי, אבל אני רוצה לשמוע. כן. אצלנו הנה, נו טוב. בסדר. אז אם זו השורה הראשונה, bei uns in Land, והשאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, על איזה לנד מדבר מוישה לייב הלפרי? על אמריקה. על אמריקה. עכשיו, ברגע, גם אני חושב שהוא מדבר על אמריקה, אבל אם, כמו שאת אומרת, מוישה לייב הלפרי הוא אמיגרנט, ברגע שהוא מדבר על אמריקה, bei uns in Land, יש פה סרקזם. אצלנו, כן, בארץ, הרי זו לא הארץ שלו. זאת אומרת, זה מתחיל כבר בצורה סרקסטית. bei uns in Land, אצלנו במדינה, מה עוד כתוב? is euch etwas da. כן. יש גם משהו. ברגע שמוישה לייב הלפרי, קודם אנחנו מתרגמים, אחר כך אנחנו עושים קומנטר. אצלנו במדינה יש גם אויך, משהו. המילה אויך היא כאן שוב בטון סרקסטי. באירופה, מאיפה שאני בא, יש הרבה דברים. אצלנו באמריקה יש גם משהו. זאת אומרת, האם המשהו שיש הוא טוב או לא טוב, זה נראה בהמשך. תמשיך. Und wo kein Lanterne slub
из ничто. עוד פעם, לא הבנתי, ונבו? Kein Lantern-Sloop. למטר זה, מה שיש, עכשיו בחושך, אור, אני לא יודעת איך... קודם אני רוצה שהקריאה תהיה ברורה. ברורה? רגע, ונבו כאן למטרן סלופ, מה עוד? из ничто. из ничто. כן, כן, אני חושב. из до обоим. יפה. אז הוא אומר, ובכל מקום שאין עמוד תאורה, למטרנה כאן זה כמובן משהו שמאיר, אז איפה, זאת אומרת, זוהי ארץ, הוא מדבר על ארצות הברית, כן? והוא אומר, גם פה בארץ שלנו חכה, כן? יש משהו. מהו המשהו הזה? בשונה ממזרח אירופה, ששם ברחובות יש למטרנה סלופ, זאת אומרת יש עמודי תאורה, פה איפה שאין עמוד תאורה, זאת אומרת פה בניו יורק יש עמודי תאורה בכל מטר, אז איפה שאין יסדו הבויל, יש עץ. ההשוואה של הלפרין בין עץ לעמוד תאורה, עמוד תאורה הוא עניין של ציוויליזציה, של המצאת החשמל על ידי אמרסון במאה ה-19 ובניו יורק, כן, העיר הציוויליזטורית, כן, עמודי תאורה הם אפילו יותר מעצים. זאת אומרת, העיר הגדולה מאוד רחוקה, אם אני מבין ככה, מאוד רחוקה מהטבע, כן, שבמזרח אירופה אולי יש יותר. אז איפה שאין עמוד תאורה, אז יש עץ. ניו יורק זה עיר של אור, זה ויל לומייר, זה הסמל של אור. כן, אבל אני שואל... הסמל זה אור, הרבה אור, כן. אני שואל את ילנה, האם את חושבת שאני מפרש נכון את השורות שקראת? בדיוק, בדיוק. אוקיי, תמשיכי. בלי ספק. כן. Und das mein doch klar, als ein Neger über 20 Jahre mein Hassen als wo streckt sich arauf. zu halten dem. אוקיי. נו, זה משפט אי אפשר לחלק. אי אפשר לחלק, בסדר. עכשיו תקראי את זה עוד פעם, אבל לפני שאת קוראת, אנחנו רואים שהפואטיקה של מוישה לייב הלפרין, הצורה איך שהוא כותב שירים, בקריאה של השורות האחרונות שקראת, יש מעבר פתאומי, a sudden shift, היינו אומר לנחמה באנגלית. הוא כאילו באופן תיאורי אומר איך נראית ניו יורק, לעומת מקום שיש בו טבע. בניו יורק מלא עמודי תאורה, ואיפה שאין עמוד תאורה יש עץ. אני לא הבנתי, יש עמודי תאורה או לא? כתוב, ונבו כן למטר סלוף, из ничто, из добоим. כן, אז איפה שאין עמוד תאורה יש עץ. נו כן, עכשיו, הבנתי. הרבה עמודי תאורה. כשהוא אומר את זה, ניסיתי קודם להגיד שאני מבין שבניו יורק
יש הרבה יותר עמודי תאורה ברחובות מאשר עצים. הוא לא אומר את זה, אבל הצורה איך שהוא אומר את זה, אני מבין שעץ יש פה ושם, אבל מכיוון שבניו יורק בכל מקום יש עמודי תאורה, לא נשאר הרבה מקום לעצים. עכשיו, מוישה לייב הלפרין בהמשך לא מדבר על עמודי תאורה. מוישה לייב הלפרין רוצה להגיע לאקזקוציה, ואז הוא מזכיר עץ. ואז ברגע שהוא הזכיר עץ, כן? הרי בארצות הברית אנחנו יודעים שמעשי לינץ' של כושים היה דבר רגיל. נפוץ. גם במאה ה-19, גם בהתחלת המאה ה-20, וברגע שמוישה לייב הלפרין הזכיר עץ, הדרך פתוחה בשבילו להתחיל לספר מה זה לינץ'. עכשיו ילנה, תקראי עוד פעם את מה שקראת קודם. Und das mein doch klar, als ein Neger über 20 Jahre meg hassen als, wo streckt sich herauf zu halten dem, was man hängt ihm auf. נקודה. טוב, אני עדיין לא הבנתי עד הסוף, אבל אנחנו נתרגם מה שהבנתי מההתחלה. אני יכולה לקרוא בחלקים. זה מה שאנחנו עומדים לעשות. אבל אני כבר מתרגם את החלק הראשון שהבנתי. אונדוס מיינט, אומר מוישה לייב הלפרין. מה זאת אומרת? זה אונדוס מיינט, וזאת אומרת. מה זאת אומרת? זה שיש עץ איפה שהרבה עמודי תאורה לא נמצאים, או להפך, בניו יורק יש המון עמודי תאורה, וכל הזמן יש אור, אבל איפה שאין עמוד תאורה, זאת אומרת במקומות מעטים יש עץ. ונדוס מיינט, והפירוש של זה, שבניו יורק, פה ושם, אפשר עוד לראות עץ, דוס מיינט, זה אומר, וכאן הוא עושה את הקפיצה הסרקסטית, שכושי בין 25 שנה, ועכשיו ילנה תמשיכי משם, ונדוס מיינט אז הנגר. איבר 20 יור? איבר, או אפילו יותר מ-25, כן? Meg hassen als, wo streckt sich herauf. רגע, כתוב, אז הנגר איבר 25 יור, מה המילה הבאה אחרי יור? מג. יכול. לא, מג ומה עוד? מג? אסן. לשנוא. לשנוא. תמשיכי, מג הסן? Als, was streckt sich herauf. אוקיי, אומר מוישה לייב הלפרין, וזה אני עוד לא מבין, לפי ההקשר נבין אחר כך, שזה שיש עץ פה ושם, זאת אומרת שכושי מעל ל-25 שנה, זאת אומרת אדם יחסית מבוגר, אדם שחי מספיק שנים בארצות הברית כדי לגבש עמדה, כדי לדעת איך להתייחס למקום איפה שהוא גר, זה שהוא מעל ל-25 שנה, הכושי מג הסן, מותר לו לשנוא, הוא כבר יכול לכעוס ולשנוא על כל דבר
סליחה? כל דבר als was häupt sich auf. Was streckt sich? Was streckt? מותר לשנוא als was streckt sich, כל דבר שמושך את עצמה למעלה. זאת אומרת, אינני יודע מה זאת אומרת, שכושי מעל ל-25 שנה, מגהסן וסטרקט זיך, כמו זהו, אני אולי כן מבין, כל כושי כזה מבוגר, שכבר יש לו ניסיון חיים, מותר לו לשנוא כל דבר שמתמשך כלפי מעלה כמו עץ, שעליו תלו אותו אחר כך, אז הוא יכול כבר לשנוא עצים. Zu halten dem, להחזיק זה, zu halten. כן, תקראי כמה מילים ביחד. zu halten dem מה? zu halten dem, was man hängt im auf. בסדר. זאת אומרת, כל דבר שנמשך כלפי מעלה, זאת אומרת, העץ, שהוא תפקידו של העץ, הוא להחזיק את זה שתולים אותו עליו. זאת אומרת, מתחיל כאן הסיפור על כושי שנתלה, כן? כנראה בניו יורק, ועכשיו השאלה, מדוע? דניאל, האם יש לך שאלה עד עכשיו? לא, אולי יש איזשהו רעיון שהאישי הזה רואה משהו שאין לו שורשים באמריקה או משהו כזה, אני לא יודע. מי רואה? על מי אתה מדבר שרואה שאין לו שורשים? המשורר מדבר על זה כושי ומשווה את המצב, רואה את המצב שלו רגשי או נפשי, שהוא משווה את עצמו עם איזשהו עץ, ורואה בזה איזשהו סמל של, לא יודע, של העץ של שורשים או משהו כזה, והוא לא, אולי אני לגמרי לא בכיוון, אני יודע, יכול להיות שיש משהו כזה. לפי הטקסט, כן. העניין כאן זה לא המחבר, זה לא מוישה לייב הלפרי, לפי הטקסט, הוא מתאר תופעה בארצות הברית, שהוא לא ראה אותה במזרח אירופה. והתופעה היא שתלו כושי על עץ. השאלה היא, מדוע, ועכשיו בהמשך הוא יתאר את המקרה. ילנה, ההמשך. Nur jenem was ich hab starben gesehen, kein 15 ist nicht alt gewesen. זה נורא מה שמוישה לייב הלפרין אומר. נור ינם was ich hab gesehen. זאת אומרת, אותו כושי שתלו עוד לא היה בן 15. כן? אנחנו רואים שמוישה לייב הלפרין בפואטיקה שלו מכה מכות בקורא, הוא מפתיע את הקורא כל הזמן. בארצות הברית תולים אנשים מעל 25, אבל מה שאני עומד לספר, אומר מוישה לייב הלפרין, אני עומד לספר על כושי צעיר שעוד לא היה בן 15. תמשיכי, ילנה. Die weiße alte Maid hat nicht ausgesehen süß, auf verschavert Schloss auf an alten Wallis. אוקיי, פתאום נכנסת דמות חדשה לתוך השיר הזה.
המויד, אישה לא נשואה, זקנה, לבנה. לבנה. כן? עכשיו, מה פתאום, מיד אחרי שמוישה לייב הלפרין מדבר על כושי צעיר, עוד לא 15, שתלו על עץ, פתאום הוא מדבר על אלטה וייסה מויד. אישה, לבנה, לא נשואה, Wat niet ausgesehen ist. שלא נראתה מתוקה, זאת אומרת אישה ממורמרת. ואז מוישה לייב הלפרין משווה אותה, כן? הוא מדמה אותה, היא דומה, הוא אומר, הפז'אבר שלוס, היא נראית כמו מנעול עם חלודה על מזוודה ישנה. An alten Wallis. כן. דינוס מיטן פיסק. רגע, עוד לא גמרנו. אז השאלה היא, מה עושה פה בתולה לבנה ממורמרת, שנראית כמו מנעול חלוד על מזוודה ישנה? יש לנו כאן שני פרסונאז'ים, נער כושי בן 14, שתלו אותו על עץ, ומצד שני פתאום מופיעה 15. נוכנישט, הוא אומר, לפני 15. כן. לכן אני אומר 14, כמעט ילד. הבנתי. כן, ומצד שני, אישה לא נשואה, לבנה, זקנה, ממורמרת, שנראית כמו מנעול על מזוודה ישנה. כאן יש לנו, עד כאן, עד המקום הזה, זה הבית הראשון? זה בית ראשון פלוס שני שורות. תקראי, פלוס שתי שורות, אוקיי. אז יש לנו כאן מה שאנחנו קוראים בעברית הפתיח, כן? ככה נפתח השיר, יש לנו שתי דמויות, אנחנו יכולים לנחש מה הקשר, אבל מוישה לייב הלפרין עוד לא אומר. הניחוש שלי, אנחנו נראה אם בהמשך זה יהיה נכון, הניחוש שלי שהיה פה אונס של נער בן 14 שאנס אישה זקנה לא נשואה, והעונש שתלו את הנער הכושי על עץ בלי משפט. תופעה אמריקאית, כן? רגילה, שאנחנו מכירים אולי מההיסטוריה של ארצות הברית. מוישה לייב הלפרין, שהוא במעמד של באובכתר, של מסתכל שבא מבחוץ, כן? רואה פה תופעה שהוא לא הכיר במזרח אירופה, והוא מתאר אותה. ההמשך, ילנה. כן. Dinos mitten Pisk und die Hand mitten die Fies. Ich sag dir, sich zu rühren heut zu heut, zu Asa min Flake, ist besser teut. אוקיי. אז כנראה שמוישה לייב הלפרין ממשיך לתאר את המויד, את האישה הלבנה. אבל הוא מתאר אותה במונחים, הייתי אומר, חייתיים. בדיוק. לא כבן אדם. למה? כי הוא אומר,
דינוז מילא, האף, בסדר, לכל אדם יש אף. מיתן פיסק, ואז הוא משתמש במילה פיסק. איך היית מתרגמת, ילנה, את המילה פיסק? פיסק זה פרצוף של חיה. זאת אומרת, זה החלק של הפה של חיה. ככה לא מתארים החלק הזה של בן אדם. זאת אומרת, האישה הלבנה נראית כחיית טרף. הלאה. Und die Hand mit dem Fies. זאת אומרת, הוא ממשיך, מוישה לייב הלפרין, לתאר אותה בצורה אנושית. יש לה ידיים ויש לה רגליים, אבל, ופה באה האמירה הקטגורית השלילית. עוד שורה? Ich sag dir. ברגע שמוישה לייב הלפרין מתאר את האישה, הוא פונה אל הקורא, כן. ואומר לו, אני אומר לך, כן. שכל מה שאני מתאר כאן, ואז תמשיכי עוד שורה, sich zu rühren, heute zu heute. sich צוריר, כן, לא צוריר מילה. אני אומר לך, אומר מוישה לייב הלפרין לקורא, sich צוריר, לגעת, הויט zu הויט, אור באור, וכאן אולי הרמז לאונס. אומר מוישה לייב הלפרין לקורא, אחרי שתיארתי את האישה, ותיארתי את הנער הכושי שתלו אותו, אז אני אומר לך, אדוני הקורא, לגעת אור באור, היה שם כנראה מגע של גוף בגוף, אז מה קורה? עוד שורה? So, also min Flagge. כן, מה זה פליאקה? רגע. תגידי לי את האותיות של המילה הזאת. כן, אני לא יודעת תרגום הזה. פ', למד, י', א', ק', עין. זהו, גם אני לא, ואני רק יכול לנחש. את יכולה להסתכל יש לך ויינרייך בבית? לא, אני חיפשתי, לא מצאתי כלום. האם לדניאל יש ויינרייך בבית? דניאל? האם דניאל שומע? כן, שומע, לא הבנתי את ה... האם יש לך מילון של ארכבי? יידיש, עברית, אנגלית? יש לי מילון עברית צרפתית, אבל מה המילה? זה מה שאנחנו קוראים, פליאקה. זה פ', למד, י', עין, ק', עין. מילה זאת. לא עין, א', ק', עין. א', אני טעיתי. דניאל, אבל אתה רואה את זה, דניאל, בטקסט על המסך. כן, רק... יש לך במילון, המילה הזאת. אני רואה. מה אומר המילון שלך? מה זה פליאקה? אני מחפש. לא פי, אלא פי. במילונים לפעמים מפרידים בין הפי לפי. פליאקה, כן, פליאקה. פי, למד, יוד. א', ק', עין. מילה מהמסע, כן. אבל בדרך יש במילונים... אוקיי, אני מצאתי. מה מצאת? בצרפתית. רגע, סליחה. מה זה בצרפתית? בצרפתית, זה אני מנסה לתרגם, כי זה מילה... קודם תגיד את המילה בצרפתית. מה שכתוב במילון. כן, שנייה.
אמרת שמצאת. כן, מצאתי, אבל... רגע. אז תקרא בצרפתית את המילה, את התרגום. אני רוצה להיות בטוח, כי זה... זה... פליט, לאלף, כן. רק תדע שיש הבדל בין פי לפי, לא פליאקה אלא פליאקה. כן, אני מבין, לכן אני... ובמילונים לפעמים הפי בא אחרי הפי. כן, זהו, לכן אני אחפש, קשה לי ברור, אני אגיד לכם. טוב, תמשיכי. אז אני מנחש, ילנה, כן, שזוהי מילה שלילית, מילה דרוגטיבית, ומוישה לייב אלפרין אומר שמגע עם אישה כזאת, איך כתוב ביידיש, עזב ליאקה? Sich zu rühren heute heute, zu azaimen Fläche, ist besser tot. אז אומר מוישה לייב אלפרין, לגעת באישה כזאת, יותר טוב המוות. מוות, כן. כן. תמשיכי הלאה. זה בית שלישי. כן. טוב שאת מזכירה כשאת מתחילה בית. כן. Du bist du, das hat sie ihm angeklagt. נקודה. אז יש לנו מה שקראת עכשיו. Du bist du, das hat sie ihm angeklagt. עכשיו מוישה לייב אלפרין מתחיל לספר את המקרה. על האישה הלבנה הזאת, המכוערת, הסכנה, הוצאים אונגקלוקט, היא מסרה תלונה כנראה למשטרה, ואמרה לשוטר, דו ביזדו, אתה הוא, היא מצביעה על הכושי הצעיר, ואומר, אתה הוא זה, שאנס אותי. דו ביזדו, בדיוק. כן. הוצאים אונגקלוקט, היא התלוננה עליו. תמשיכי. Und du wirst bei mir hängen. ואז אומרת האישה הלבנה, ללא כל היסוס. ואתה, היא אומרת לנער הכושי, אצלי אתה תהיה תלוי. זאת אומרת, כן, היא אמרה, זאת אומרת, בארצות הברית, אומר מוישה לייב אלפרין, מספיק שמאשימים כושי צעיר שהוא עשה מעשה שלא יעשה, לא צריך משפט, לא צריך שום דיון באשמה. אם אישה לבנה תהיה מכוערת כפי שלא תהיה, מאשימה כושי צעיר, התוצאה היא תלייה. ממשיכים, ילנה. איזה סבור? זה לא הופיע מילה, כמו שכתוב פה, אני לא מוצא בסדר, ממשיכים, אנחנו לא נעצר בזה כל הזמן ונבכה שאנחנו לא מוצאים. אנחנו ניחשנו שמדובר על דבר שלילי וממשיכים. ילנה. איזה סבור? hat in Deutsch Schreck paskudne gelacht. כן. אומר מוישה לייב אלפרין, סבור, אמת הדבר, hat in Deutsch Schreck paskudne gelacht. הנער הכושי בפחד מוות שהוא ידע שעומדים לתלות אותו, הות פסקודנה גלחת. פסקודנה ברוסית, זאת אומרת בצורה לא טובה, לא סימפטית. כן, כן, כן. מה? כן, אתה צודק. כן, צחק. זאת אומרת, הנער הכושי שידע שעומדים לתלות אותו, במקום לפחד, הוא
צחק, אפשר להגיד בהתמרמרות, צחק מתוך איזה רגש אולי של אי צדק. נראה לפי ההמשך, ילנה. Nor gelacht hat sie euch und נור die גלחת עוד זיעויך, אבל גם היא, האישה הלבנה, צחקה גם כן, אבל כל אחד מהם צחק מסיבה אחרת. האישה הלבנה צחקה מכיוון שרגש הנקמה בער בה, ואילו הנער הכושי צחק בכאב, אולי מכיוון שהוא לא הסכים עם העונש, כי אולי העונש לא היה מוצדק. נמשיך ונראה. und die Smole gebracht. und שמאלה גברח. והאישה הלבנה צחקה מתוך נקמה, והביאה את השמאלה. איך נגיד שמאלה בעברית? נו, אני לא יודעת, שמאלה, בטח שמילה רוסית. כן, כן, שמאלה זה חומר שאפשר להדליק. שמאלה זהו החומר שבו מורחים את הגג כשהחומר חם, כדי שכשיורד הגשם, כשהחומר מתקרר, הוא יהיה אימפרמיאבילי, לא יעברו המים. איך קוראים לחומר החם שמוכרים גגות? אני חושבת ששמאלה פה כמו חומר שבמקרה של לחתוך עץ, יהיה שמאלה, לחתוך עץ, ויהיה חומר... לא, אני חושב שהשמאלה כאן, אפשר להסתכל במילון, איך אומרים בעברית שמאלה? דניאל? רגע, אני מחפש. אני מחפש. זהו החומר לאימפרמיאביליזציה של גגות. כאשר החומר הוא חם, מורחים אותו על הגג, וכשהוא מתקרר, לא נותן למים של הגשם לעבור. כן, זה סוג של זפת. בעברית קוראים לזה זפת. זפת, כן. והיא הביאה את הזפת. עכשיו, בהיסטוריה של תליות בארצות הברית, נדמה לי, זה צריך לבדוק, אולי לא עכשיו, אני חושב שהיו מורחים את ההולך להתעלות בזפת כאות של קלון, כאות של חלק מהעונש. פה צריך לדעת יותר על ההיסטוריה של הלינץ' בארצות הברית. אם מישהו יכול להיכנס לגוגל ולחפש את המונח לינץ', זה יעזור לנו. רגע. תחפשי לינץ'. מה הם מסבירים באנגלית על תרבות הלינץ' בארצות הברית? את מוצאת? לא, לא, לא. לינץ' כותבים מה שאני יודע, לינץ' שזורקים אבנים על בן אדם. לא, 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 אני רוצה עכשיו את המונח לינץ'. מה כתוב? לא מה שאתה יודע, אלא מה שמסבירים מה קשור ללינץ' בארצות הברית. לינץ' כותבים בוואי? ילנה. אני מחפשת ברוסית. כן. לא, לא ברוסית, תחפשי באנגלית. אנחנו צריכים פה את התרבות האמריקאית. באנגלית.
L-Y-N-C-H. אולי דניאל יכול למצוא באנגלית, בגוגל, אבל בינתיים את המילה לינץ'. בינתיים מצאתי את המילה שמאל, שמאל, וזה זה סוג של זפת. זה שזה זפת זה אני יודע. השאלה מה זה לינץ', איך זה קשור לזפת. תחפש את המילה לינץ'. ילנה מצאת? אני יודע, אבל אני רק אומר שבינתיים מצאתי שמאלה. לא, זה לא יעיל, כי אתה מחפש דבר שאנחנו כבר יודעים. עכשיו אנחנו רוצים לחפש דבר שאנחנו לא יודעים. במילה לינץ' בגוגל אולי נמצא את הקשר עם הזפת. אני לא מצאתי איך להתרחש לינץ', אני לא מצאתי. את לא מוצאת איך כותבים? L-Y-N-C-H, תנסי. השעה 6:28. אני לא מבינה, לינץ'. כן. איך כותבים? אמרתי לך, L-Y אולי, L, N-C-H. Y, C, H. N-C-H. נדמה לי. מה התוצאה כשאת כותבת לינץ' ככה? אני לא יכולה למצוא. אוקיי, תנסי. בצרפתי ההגדרה זה לתת מוות לבן אדם עם... לא, 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 אני רוצה בתרבות האמריקאית, בצרפתי זה לא יעזור לנו. אז ילנה תנסי בעברית למד יוד נון. בעברית? גרש. מה? תנסי בעברית למד יוד נון צדיק גרש. צדיק סופית. או תצ'ין. תצ'ין זה ישן. טוב, חבל לנו על הזמן. אנחנו ממשיכים. הניחוש שלי הוא שזה חלק מהלינץ' כדי לבייש את זה שעומדים לתלות. תמשיכי לקרוא ילנה בטקסט. Und beguckt dem Baum über sich in der Heuch. כן, והאישה לבנה... כן, sie beguckt dem Baum über sich in der Heuch. כן, והיא מסתכלת על העץ שעליו עומדים לתלות את הצעיר הכושי, העץ שמתרומם מעליה. היא נמצאת בזירה של הלינץ', בזירה של התלייה. הלאה. Und sie freit von Ammon bei dem ersten Räuch. Und die freit von Ammon bei dem Ammon, זה הרבה אנשים. המון, ושמחת ההמון bei dem ersten Räuch. כן. כנראה שמדליקים את הזפת. כן. כן? ובמסגרת התלייה של הכושי. מה שלא ברור לי, אם תולים אותו, בשביל מה צריך גם לשרוף אותו. תמשיכי לקרוא אולי... עושים זה, אני בטוחה שעושים זה וגם זה, שני דברים. אוקיי, תמשיכי לקרוא ונראה. Ich schwör von משוגעים הויס, לא, רגע. האם קראת נכון? איך שוור פון המשוגעים הויס? בדיוק. כתוב איך שוור? איך שוור. ואחרי המילה שוור יש מה? פסיק? לא, יש כף ארוך.
טירה. יש מקף. אז מקף. אומר המחבר של לייב הלפרין, איך שוור, אני נשבע, ואז הוא אומר, פון המשוגעים הויס, מבית משוגעים, תמשיכי לקרוא. In der Schrift hört man sonst nicht heraus. זהו. אז הוא אומר, המחבר, מוישה לייב הלפרין, ברגע שתולים וגם שורפים את הכושי, אני נשבע, פון המשוגעים הויס, כשיש שריפה, הרט מן הזוינס ניטרויס? כן, כן. לא שומעים דבר כזה. כנראה, מה לא שומעים? תמשיכי לקרוא. רגע. גם תלייה וגם שריפה. כן. Und der erste Löffel Smole beim Harz ist heiß auf heiß und schwarz auf schwarz. אוקיי. כנראה ששיטת הלינץ' היא מה שאנחנו קוראים בתורה, אף על פי שהם לא פועלים לפי התורה, מכות. סליחה, איך? סקילה או מכות. לא סקילה. מכות. לא מכות. איך קוראים לארבע מיתות בית דין? כן? לא יודעים? יש סקילה ויש... טוב. בתורה... סקילה, הרג. איך? סקילה. שריפה. שריפה. שריפה אולי. השריפה היו משקים את הנידון, כן? בכף, אני לא יודע, של חומר, כנראה כדי שהוא יבער. פה בלינץ' כנראה משקים את הכושי בזפת שהוא צריך לבלוע כדי שגם תולים אותו וגם שורפים אותו מבפנים. כך אני מבין. תמשיכי, אלנה. גם עשו את זה בארצות הברית. ואז בטקסט שאת קראת, תקראי עוד פעם את המשפט האחרון. Und der erste Löffel Smole beim Harz. זהו, der erste Löffel Smole beim Harz. וכף הזפת הראשון אצל הלב. אז לא ברור לי האם שמים את זה על גופו, כדי שגם יתעלה וגם ישרף. תמשיכי. Ist heißt auf heißt, ist schwarz. זהו, אז השמאלה, הזפת הזה, הוא כבר בוער, הוא כבר חם. כן, כן, כן. heiß auf heiß, שורפים אותו כנראה מבחוץ, ושברץ auf schwarz, והזפת השחור על הגוף השחור של הנער, גם תלייה וגם שריפה. יהיה פעם צריך לבדוק איך בארצות הברית היו עושים דבר כזה, כפי שהלפרין שמע או ראה. שורה הבאה. צריך זמן בשביל זה, צריך לחפש זמן, לא עכשיו. לא עכשיו, תמשיכי לקרוא. Und die Augen nicht Blitz, nur weiß gestarrt. זהו. והעיניים, אומר מוישה לייב הלפרין, של התלוי, כן? נישט בליץ, הם לא נוצצות, אלא... nur weiß gestarrt.
הווייס גשטרץ, גשטרץ, זאת אומרת, הווייס, העיניים, ברגע שתולים ושורפים אותו, רואים רק את הלבן של העיניים. גשטרץ, זאת אומרת, בעברית היינו אולי מתרגמים אותו, הלבן של העיניים בולט, הוא לא מסתכל בעיניים אלא בלבן של העין, האיש הזה גמור, גם תלו אותו וגם שורפים אותו. זאת אומרת, מוישה לייב הלפרין, בכל האכזריות של הריאליזם, איך היו מבצעים לינץ' בלי משפט כנראה, על כושי, מתאר את זה בכל האכזריות. תמשיכי אלנה. Und das Leib, es reißt sich von der Haut. זהו, אונדוס לייב, והאור של התלוי, es reißt sich, הוא כאילו נקרא, es reißt sich von, ילנה? עוד פעם, und das Leib und גוף שלו. כן, Es האור reißt, שלו. und reißt sich von der Haut. זהו, והגוף שלו, בסדר, נקרא מלקרוע מהאור. זאת אומרת, מוישה לייב הלפרין מתאר בפרטי פרטים כיצד התלוי הולך ונשרף והגוף שלו מתפורר. הלאה. Nicht anders, es will sich äußern von Tod. אז אומר מוישה לייב הלפרין, המחזה הוא כל כך נורא, ניט אנדרש, אין משהו אחר להגיד, אלא שהגוף של התלוי והנשרף בעת ובעונה אחת, רוצה להיפרד מהמוות. פונטויט? פונטויט. כן. אולי אויסטון להיפרד, או אולי להתלבש. מי? רוי. לא, להיפרד זה להיפרד. האויסטון, כן, ולהפשיט את עצמו, כן, פונטויט. להפשיט את עצמו מהרגע של המוות. זוהי שירה אכזרית ביותר, בגלל שמוישה לייב הלפרין כנראה ראה, היה נוכח בלינץ' כזה בארצות הברית. איזה בית אנחנו עכשיו, ילנה? אני חושבת, רגע, צריך לספור. כן. 4, בית 5. בית 50. עכשיו את ממשיכה, מתחילה בית 6? 50, בבקשה. Nur man darf nicht verschlingen Stol. לא הבנתי. חזר מה? שטל. אני מבקש, סליחה, שטל. חזר שטל. איזה אותיות עם השטי הזה? לא חשוב, חזר שטל, מקום איפה מחזירים החזירים. חזר שטל. כן. לא שטי, אלא שטל. שטל. Man darf nicht verschlingen. חזר שטל. שטי או שטל? שטל. Man darf nicht verschlingen. החזר שטל, תמשיכי עוד קצת. Zu brechen mit der grüner Gall. אוקיי. זה נורא מה שמוישה לייב הלפרין אומר ככה. כאילו אומר, כן? אני עומד
אומר מוישה לייב הלפרין, מול התלייה והספירה של כושי צעיר. הוא אומר, אני מסתכל על המחזה הזה, ואני אומר לכם, שלא צריך לבלוע כל מה שיש בדיר חזירים, כדי להקיא ממה שאני רואה. מה שאני רואה, אומר מוישה לייב הלפרין, יותר גואלי, יותר נורא, מאשר לבלוע כל מה שיש בדיר חזירים. לא בדיר חזירים, ברחן מדר גרינר גל. ברחן מדר גרינר גל זה להקיא את הנשמה. את זה מספיק להקיא כשרואים מה שעושים לנער הכושי. לא צריך בשביל זה לבלוע כל מה שיש בדיר חזירים. מצוין. כן. ברח מדגרינר גל, זהו ביטוי אידיומטי, מי שמקיא את הנשמה, כל מה שיש לו. זה נקרא ברח מדגרינר גל, להקיא עם המרה הירוקה. כן, 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 עכשיו אני הבנתי. אוקיי. קודם אני הבנתי כמו מילה במילה, עכשיו אני הבנתי שזה ביטוי. נכון. הלאה, תמשיך. רגע, האם דניאל רוצה לשאול משהו או להגיד משהו? לא, זה ברור. אוקיי, תמשיכי ילנה. Das besorgt schon der Galach, der חכמה קבל. דר ווס? גלח. לא, דר מה אחרי המילה דר? גלח. מתאים? לא גלח. אחרי המילה דר, לא דר גלח, אחר כך יש עוד פעם מילה דר. מה כתוב אחרי המילה השנייה דר? חכמה קבל. לא, זה לא חכמה קבל. חכמה קבל. חוכמה קבל. חוכמה קבל. דוס בזוק שוינדר גלח. אומר, מוישה לייב הלפרין, לא צריך לבלוע מה שיש בדיר חזירים. את הגועל נפש בזוק שוינדר גלח. הכומר כבר דואג לגועל נפש דר חוכמה קבל. הכומר שהוא מקור החוכמה הנוצרית. תמשיכי. Und die Schwarzkeit, sagt ist Gottes Angreis. כן, אומר הכומר, כשהוא מברך על הלינץ' הזה, הכומר אומר, די שוורצקייט, השחור בבן אדם, השחור של הכושי, זוהי שגיאתו של אלוהים. מצוין. זאת אומרת, הכומר הוא גזעני, והוא מברך על תלייה של כושי בלי משפט, מכיוון שלהיות אדם שחור, זוהי שגיאה של אלוהים. וזה מזכיר לי בדיחה גזענית. הבדיחה אומרת, מה אמר אלוהים כאשר נולד הכושי השני? דניאל, אתה יודע מה אמר אלוהים? לא. ילנה? גם אני לא. כושי אמר, אוי, עוד אחד נשרף לי. אוי. בדיחה גזענית. תמשיכי לקרוא. זה המשך המחשבה הזאת. Ist sind sie zu losen sich mischen mit Weiß. איזזין, זהו חטא. חטא. זה
זה שאדם נולד כושי, זה חטא, zu losen sich mischen mit Weiß. כן, זהו חטא, כמו כאשר כושי רוצה להתערבב, להיות ביחד עם אישה לבן. לבנה, כן. זאת אומרת, הגזענות האמריקאית, כן, הפרדת הגזעים, כנראה שאותו נער כושי, כן, עשה את החטא הגדול של להתקרב לאישה לבנה. אני מניח שהמשורר מזדהה עם הכושי כיהודי, ורואה אולי... זה יהיה בסוף. זה נכון, זה יהיה בסוף. ילנה, תמשיך. Und ich sag dir, sie ist nicht der Krechts von Zweig. פון? Zweig. כן. אומר מוישה לייב הלפרין לקורא, ואני אומר לך, אומר מוישה לייב הלפרין לקורא, זאת לא ההנחה, סיזנית הקרחץ פון צווייג. מה שאתה שומע בזמן הלינץ' הזה, זה לא איזה ענף מן העץ שנשבר. זה הנער הכושי שסובל, כן, הלאה. Nicht der Strick mit dem ganzen Klapperzeig. Klappergezeig. והקרחץ הזה, ההנחה הזאת שאתה שומע תוך כדי התלייה, כן? זה לא החבל של התלייה, עם כל הקלפרגצאי, עם כל האביזרים לצורך התלייה. זה משהו אנושי, לא של הארטיפקטים של התלייה. כן. יחיאל, אפשר להסביר עוד פעם המחשבה הזאת? כן. בעיר זוגדיר פונה מוישה לייב הלפרין לקורא, ציז נישדר קרחץ, אתה קורא שאתה שומע קרחץ, הנחה, רעש של משהו שסובל, אז זה לא רעש של החבל שהולך ונשרף, וזה לא רעש של התלייה. כן, 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 ענף. זה האדם הסובל, זה שעומד להתעלה ושתולים אותו. זה הנחה אנושית. מיטן גנסון קלפרגצייג, זה כל הארטיפקטים לצורך התלייה. שזה הכיסא שעליו מעמידים את התלוי ואז זורקים את הכיסא והוא נתלה. וזה כל הדברים המתים. זה האיש החי שעומד למות וסובל. כן. אני מבקשת סליחה שאני בחרתי השיר הזה. שאת בחרת? שאני בחרתי השיר כל כך. זה חשוב שבחרת, תגיד לך למה. כי זה אחד השירים שפחות מצטטים אצל מוישה לייב הלפרין, והוא מראה, השיר הזה, על היכולת הפיוטית, הריאליסטית, של מוישה לייב הלפרין, שהכעס ההומניסטי שלו, מביא אותו להיות ריאליסטי בצורה סרקסטית וחזקה. כן. Nicht das Federal in Windgetreib, was Gott versammelt sich zu Kleppen zum Leib. כן. איך זה ארבע המילים הראשונות? Nicht das Federal. כן. In Windgetreib. כן. ופה הוא ממשיך אפילו בסרקזם הקיצוני שלו,
הוא אומר, הקרחץ הזה גם לא בא מאיזה הפדר. איך אומרים בעברית? רגע. זה לא בא מתוך... נו, ברוסית פירו. מה שיש בציפורים. לציפורים, כן. זה לא בא מאיזה פדר. לציפורים יש פדר, כן? כן, כן, כן. הרי איך פדר שניסה ברוח יכול להשמיע קרחץ? קרחץ זה צליל יבש וחזק, כן? ופלומה של ציפור... נוצות, אני מצאתי. נוצה, כן. אז הוא אומר, זה גם לא קרחץ של נוצה. נו, בטח שלא. הרי נוצה גם כשהרוח מעיפה אותה, לא משמיעה קול כזה חזק. זהו סרקזם ריאליסטי, יכולת פיוטית בלתי רגילה. זה מראה צד של מוישה לייב הלפרין, כן? שבדרך כלל את השיר הזה לא מצטטים, אבל הוא מראה לנו את היכולת הפיוטית שלו לתאר מתוך כעס מעשה לא צודק נגד החוק האנושי. הלאה. Was wird versammelt sich zu Kleppen zum Leib? זהו. אז הוא אומר, הקרחץ הזה זה לא איזה נוצה שהרוח מעיפה אותו, הוא not versammelt sich, ולקח לה זמן, כן, להידבק אל הגוף של התלוי. וזה נדבק בגלל השריפה ובגלל כל המצב. זה נוצות מדביקות לגוף. כשהרוח מעיפה נוצה, וינד גטרייב, כן. כן. הבנו. הלאה. נורדו דוסטרויר גשטנק von der Welt, was hat sich von Weitem niedergestellt. כן. אחרי המילה ווס, מה המילה הבאה ביידיש? אין ווס. עוד פעם. נורדו דוס טרויר גשטנק von der Welt. דוס טרויר גשטנק. כן, דוס טרויר גשטנק von der Welt. אחרי המילה נור דוס טרויר גשטנק. מה יש לי לפני המילה נור? נור דו, אתה. הקרחץ הזה, כן? זה אתה. דוס טרויר גשטנק von der Welt. הריח הרע העצוב של העולם. זאת אומרת, פעם הקרחץ, הפעם הקרחץ הוא העולם נאנח ואומר אוי על המחזה שמוישה הלפרין רואה בזמן התלייה של הנער הכושי ללא משפט. העולם נאנח, זה אפילו לא התלוי, אלא העולם נאנח, כשהוא מרגיש את הטרויר גשטנק, את הריח הרע, את הצער, בגלל הריח הרע של מה שקורה. איך לתרגם גשטנק? גשטנק שטינקן, שטינקן זה ריח רע. זה משהו מסריח. מסריח, הסירחון, הטרויר גשטנק סירחון העצוב, סירחון העצב, סירחון של העולם, כן? זה ריח שרואה את מה שקורה. כן. הבנתי. ממשיכים. עוד פעם, נורדו דוסטרויר גשטנק von der Welt,
Was hat sich von Weißen niedergestellt? Mit der Hand durch die Käschen beim dich vertracht, ein Lied für der Welt und für sich. כן, לא הבנתי לגמרי. אני יכולה עוד פעם. לא, וודו, תקראי קטעים קטנים. וודו, העולם, די ולט, וו, איפה שדו, אתה, תמשיכי. דו זה ולט? או מי שקורא? לא, תקראי, וו זה הוולט, העולם איפה שדו, תמשיכי לקרוא. Was hat sich von Weitem niedergestellt? שנעמד, אולי אותו גשטנק, שנעמד מרחוק, כן? Mit die Hand durch die... רגע. הנידרגשטלט mit מה? הנידרגשטלט mit die Hand שנעמד עם הידיים שתלו כנראה את הכושי, durch die Käschenem durch die Käschenes מה זה קשנס? נו... תמשיכי, durch die קשנס. נו, קרמן ברוסית. איך, מה יש במכנסיים בצד? הכיסים, כן. הכיסים. durch die קשנס, הלאה. Beim dich vertragen ein Lied für der Welt. לא. beim dich, והמילה שבאה אחרי dich. Vertrachten. כן, vertrachten הליד, כן. Für der Welt und für sich. vertrachten הליד für der Welt und für sich. זאת אומרת, durch die קשנס, אותו סרחון שנעמד מרחוק, durch die קשנס, דרך הכיסים בהמדיך. בהמדיך זאת אומרת האזור של הרגליים, לא בדיוק מבין מה הוא מתכוון. זה כבר 7? נשארו 1 נשארו רק 5 שורות. זה. לא ברור לי מה שקראת, כן הבנתי איך שקראת, אבל מי חיבר את השיר, כן? לא ברור. בואי נראה את השורות, 5 שורות הבאות. Geh besser weg auf dem Klezmer Chopin und soll Pleucheton כן. ob kann mit Tenor ein bisschen und soll man sehen, als Goy ist euch הכל נדרי ניק, wenn man darf. אבוס, הגוי זויך כל נדרי ניק. כל נדרניק. מה זה כל הגוי נדרניק? זויך כל נדרניק, כן. Wenn man darf zu vergossen Blut, Musik. Blut. zu vergießen Blutmusik. אוקיי, בלוט מקף מוזיק. כן, אני אסכם ובזה נסיים. אומר מוישה לייב הלפרין, כן, כדי לתאר את מה שאני רואה פה בארצות הברית, אדוני הקורא, פונה לקורא, אם אתה רוצה שיהיה לזה איזה מובן, אז תלך לאומנות הגדולה, תלך אל שופן.
ושהוא יחבר לך, כן? מוזיקה בדם על המקרה שקורה, ואז אתה תבין שגם גוי, אותו כושי שתלו, הוא באותו מעמד של הקולנידרניק, של יהודי ביום כיפור, כן? שצריך לבקש מחילה על חטאיו. זאת אומרת, אומר משה לייב הלפרין, אני כתבתי מה שיכולתי על מה שראיתי. אם אתם רוצים אומנות גבוהה, תלכו אל שופן, ואולי הוא יוכל לתאר את הזוועה הזאת. אולי לאותו כושי היה חטא כלשהו, אבל גם גוי כמו כושי הוא במעמד של יהודי שביום הכיפור בא לבקש סליחה על חטאיו. כי את אותו כושי תלו ושרפו בעת ובעונה אחת בלי משפט. מה שחסר, אומר משה לייב הלפרין, ביחס בין הלבנים לכושים, זה לנהוג בהם על פי החוק. וזוהי הזוועה הגדולה, שמתייחסים בארצות הברית אל הכושים, כאילו הם לא היו בני אדם. אני אומר שהבחירה שלך, ילנה, הייתה בחירה חשובה, כדי לראות עוד פן אחד, עוד צד אחד, אצל משה לייב הלפרין, כסופר מודרניסטי, הומניסטי, שהעניין היהודי הוא בכלל פה לא חשוב. אף על פי שהוא מופיע בסוף, העניין ההומני, ואני לא יודע אם תרגמו שיר כזה לאנגלית, אבל אין ספק, זה מעניין לברר אם בארצות הברית מכירים את השיר הזה, כן, בתרגום לאנגלית, אם מישהו אי פעם תרגם את זה. ויכול להיות שלא תרגמו, אינני יודע. אבל אני רציתי לומר שבספר הזה 120 דפים. כן. אז אני דווקא מודה לך מאוד שבחרת בשיר הזה שאני לא הכרתי, ולגבי משה לייב הלפרין זה מעלה אותו לדרגה של סופר הומניסט, שאינני יודע, אני הייתי שמח אם מישהו תרגם אותו לאנגלית, ואם לא, צריך לעשות את זה. זהו. אני לא מצאתי כלום תרגום. לא מצאת. אני חיפשתי. כן. מעניין מאוד, אולי כדאי לתרגם אותו. טוב, היום זה יום שני, אנחנו נפגשים ביום חמישי הקרוב, שעדיין יהיו מעט אנשים, כי שלמה אמר שהוא לא יכול, ווורה כנראה בגלל חנוכה, אבל אני אשמח אם אתם תבואו, ודניאל, אם אתה רוצה לבחור טקסט, אני אשמח שנקרא אותו ביום חמישי. אז גם ילנה וגם דניאל תבחרו טקסט, ואנחנו... אני לא בטוח שאני אהיה, אבל... אוקיי, אם אתה תהיה ותוכל לבחור מה טוב, ואם לא, אז ילנה תהיה כמו היום, ואנחנו נקרא עוד טקסט. אני מצאתי הרבה חומר. אני יודע. אז יום חמישי... לא, יכול להיות שאני אשתתף, אבל אני לא רוצה להתחייב לשום משהו. בסדר גמור. אז להתראות ביום חמישי, ב5:45, כדי לקשקש ומקליטים
ב-6, וילנה, את יכולה לסגור את ההקלטה. תודה רבה.